So we were talking about von Neumann machine and only last part was remaining that all this CPU and memory, all this interaction is going to be meaningless for human user unless what provision is made? Unless the provision for, you lost track of the last session it seems. Unless what this CPU does, this CPU, which is the crux of any computerized system on which our algorithms are supposed to run, is having some inbuilt, again that inbuilt is built in by CPU designer, that is we only, by using complex digital hardware. Means just like using bricks and mortar, you can arrange any kind of structure like that using gates, interconnecting wires and tri-state buffers. You can construct now that those interconnections and all these things actually also the technology is so advanced that means earlier when I am giving a very simple and similar example. Earlier maybe 50 years back for children to play, if they want to construct something, actually one has to go to the carpenter, get the wooden blocks and then arrange for play. But then what happened? Mechanos means more convenient pieces, more convenient pieces with which you can interconnect have come. So now that the digital hardware, CPLD or FPGA, what you get consists of ample number of gates inside and interconnections as well. Ample number of gates and interconnections as well. Ready-made interconnections. See now, it's VLSI, you might have some exposure, you will get later on. So interconnections means now it would be difficult to actually build and connect. A ready-made things are available in which connections are made. Only thing is that you have to cut which you don't want. You have to cut which you don't. Means there are various techniques by which you can interconnect the digital gates, buffers. Means digital gate, logic gate, buffer and connect, interconnections that makes CPU. Now, making CPU again. Making CPU means it is what has happened that in today's world many things you can do, but not only end user, even the manufacturers also prefer not to do many things on their own, rather bring many ready-made things and assemble them appropriately. So like that, when so many number of CPUs are available, or now today with ChatGPT and Google, suppose if you are told to write a paragraph, then stretching your mind, recollecting words and writing them with pen, you don't take those words. Using ChatGPT or Google, you get a draft ready in soft form and that you can just give a finish to it. So like that, by reinventing the wheel, constructing your own CPU which would be superior than existing one, chances are negligible or almost nil. So many CPUs are available, so you prefer just to work on that. So this is CPU, this is memory, but program resides in this memory, in the prefabricated read-only part. What are you doing? But this is of no use to human being because
there's no way means I'm outside. What is going me, just like if I come to the class and start doing something here, you can watch my eyes reading something, my hands writing something, but that you are unable to decode. So like that, if some activities are going on at this data control bus, you can't have any use of that. So what you need? You need me not just to talk to this workbook, or not just to interact with this workbook, but to interact with you. So that's what we need. Just so this system must have something which should be accessible to the user. So what it can be? Means what? Port. Just by exactly what you want. Port, interface, all these are what we can say terms which mean on their own, but is simply we are unable to understand by पोर्ट म्हणजे तुम्ही आता यू आर इन थर्ड इयर सेकंड सेमिस्टर. पोर्टचा अर्थ काय? पोर्ट आपण गुगलवर सर्च केला, पोर्ट म्हणजे बंदर येतं. पोर्टॅबिलिटी, आय कॅन पोर्ट द डेटा. पोर्टॅबिलिटी, मोबाईल नंबर पोर्टॅबिलिटी, अकाउंट पोर्टॅबिलिटी असे शब्द ऐकले. मग काय पोर्टचा अर्थ काय? आयओ पोर्ट काय अर्थ आहे पोर्टचं? म्हणजे तुम्ही ट्रान्सफर करणं फ्रॉम टू from one device to other device, from one memory to memory location. इज इट पोर्ट? प्रश्न लक्षात आला तुमच्या? एकदम सोपा आहे, काही अवघड नाही, रॉकेट सायन्स नाही आहे. पोर्ट, आयओ पोर्ट. या आयओ पोर्ट ह्या शब्दसमूहामध्ये पोर्टचा नेमका अर्थ काय? Externally data. इट पोर्ट्स बिटवीन whom? External device. कुठलं? म्हणजे कसे एक्सटर्नल? सीपीयूच्या किंवा मायक्रोप्रोसेसर. सीपीयू मायक्रोप्रोसेसर. मग मेमरी पोर्ट झालं का? मग काय? जर एक्सटर्नल मेमरी असेल तर पोर्ट झाला. मग एक्सटर्नल जाईल. Anything which is not part of the system. हा? Anything which is not part of the system. सिस्टीम कुठली? सिस्टीम म्हणजे काय? ही इज कमिंग टू अ पॉइंट, बट आय विल नॉट सर्टिफाय दॅट ही इज करेक्ट अनलेस मी आता तो बरोबर आहे का मी का सांगू शकत नाही? कारण तो सिस्टीम म्हणतोय. सिस्टीम म्हणजे काय ते डिफाईन झाल्याशिवाय तो योग्य काय म्हणता येत नाही. So if this is the system, if this is we define a system, this is a microprocessor based system or CPU based system. So now let me listen from you. For CPU based system, what we mean by IO port? आयओ नको म्हणजे पुन्हा ते इनपुट पण आउटपुट, इनपुट पोर्ट आणि आउटपुट पोर्ट आपण वन ॲट टाइम घेऊया, काय एकत्रच काही गरज नाही. व्हॉट वी मीन बाय अन इनपुट पोर्ट ऑफ द सिस्टम, व्हॉट यू मीन बाय आउटपुट पोर्ट ऑफ द सिस्टम. दिलं याच्यावर नाही. हे असं आहे की बाबा हे अगदीच तुम्हाला
म्हणजे अजून आपण DA बेसशी जातोय. हे अगदी सोपं वाटत असते. कदाचित मी वेळ काढायचा आहे माहीत असू शकतं ना, तयार झालं नाही आहे, अगदीच मी काय ते म्हणजे असं कसं नवीन विषय आहे, उगाच काहीतरी सोपं सोपं सांगायला लागलोय आणि वेळ काढायला लागलोय त्या वीक्स मधला. हेच आपण गृहीत धरू याच्या करता. मग तसं असलं तर तुम्ही तर काय अगदी हे नाही आहे, किरकोळ नाही आहे. मग तसं काय असेल तर काय व्हायला पाहिजे, मी जे असे चिल्लर चिल्लर प्रश्न विचारतोय त्याचं प्रश्न संपायचे उत्तर आलं पाहिजे मी 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 म्हणून. पण ते एकदाही येत नाही ना. ते काय या सिस्टीम करता मायक्रो ह्यात काय नवीन आहे का, हे झालेलं आहे. फक्त मायक्रो प्रोसेसर नव्हता, मायक्रो कंट्रोल होता, तो थोडाफार त्याचा अप्रोच वेगळा असल्यामुळं कदाचित गोंधळ होतो. आता ह्या सिस्टीम करता इनपुट पोर्ट हे शब्द तुमच्या कानावर पडलेले आहेत. तर ह्या सिस्टीम करता इनपुट पोर्ट आणि आउटपुट पोर्ट म्हणजे काय, रीडेबल आणि रायटेबल रजिस्टर याच्यात आहेत का, नाही आहेत ना. ATT बघितलं, अक्युम्युलेटर आहेत किंवा मायक्रोकंट्रोलर R0 R1 आहेत. म्हणजे ह्याच्या आत बघा, याच्या आत सुद्धा रीड राईट लोकेशन्स आहेत. इथे सुद्धा रीड राईट आहेत, काही ओनली रीड आहेत असं आहे. मग आउटपुट इनपुट पोर्ट म्हणजे काय, आउटपुट पोर्ट म्हणजे काय, युझिंग हार्डवेअर. आणि आता ह्याच्यामध्ये लोकेशन म्हणजे काय आहेत, मेमरीमध्ये लोकेशन्स आहेत. म्हणजे काय लोकेशन म्हणजे काय, फ्लिपफ्लॉप. 8 फ्लिपफ्लॉपचा एक ग्रुप म्हणजे एक लोकेशन की जे डेटा बसला जोडलेला आहे. ह्यात लिहिता येऊ शकतं, त्यातलं वाचता येऊ शकतं. याचं एनेबल आणि ऍड्रेस जनरेट केलं काय काय तो ऍड्रेस हा 16 बिटचा ऍड्रेस आहे. याच्या आतमध्ये काय आहे 16:2 किती डिकोडर आहे 64K 65536 म्हणजे अशी वेगवेगळी लोकेशन्स आहेत. मला हवं ते मी हे किंवा हे किंवा हे CPU यातल्या कुठल्याही लोकेशनशी इंटरफेस साधू शकतो. तिथं काय लिहिले वाचू शकतो किंवा ते जर रायटेबल लोकेशन तिथं लिहू शकतो. CPU तिथं लिहितो म्हणजे काय, आता समजा आता असं आहे म्हणजे अगदी सोप्यातलं सोपं उदाहरण देतो की मी आता कॉमन बोलतोय, तुम्ही सगळे ऐकताय. आता असं केलं, आता तुमचे आले नाही डिव्हाइस तशी की तुम्ही कान बंद करून घ्यायचे. मग एकाला मी सांगणे दुसऱ्यांना डिस्टर्ब करायचं नाही आहे. मग मी पहिला काय करणार, तुम्ही आता ते लक्षच नाही आहे की आता तुम्ही तुमचे कान उघडा, त्यावेळी बाकीचे कान बंद आहे. तुम्ही काहीतरी बोलता, मग ते कुणाच्या लिहिलं जाणार, फक्त त्यांच्या इथे लिहिलं स्टोर आणि तुम्ही बाकीच्यांना फरक पडणार नाही. म्हणजे जेव्हा CPU राईट करतो तेव्हा तो कॉमन डेटा बसवू शकतो. किंवा आता मी प्रश्न आहे हे खूप ॲडव्हान्स डिव्हाइसेस टेक्निक वगैरे नको, आता आपण दुसरं घेऊ. मी प्रश्न विचारला, वेळ काढतोय मी, काय प्रश्न विचारला तर काय व्हायला पाहिजे तुमच्यातले, इतका तो सोपा प्रश्न आहे की काय होईल, सगळे एकदम बोलतील पण त्यामुळे गोंधळ निर्माण होईल. म्हणून मग काय, प्रश्न मी विचारला, सगळे तुम्ही उत्तर द्यायला तयार आहे पण मी काय करणार, ह्या हात मग हा बोलणार. म्हणजे डेटा बसवर, बस म्हणजे मीडियम, एअर मीडियम, बोलणे ऐकण्याकरता एअर मीडियम आहे. तर डेटा बस करता ह्या लाईन्स आहे, त्या लाईन्सवर सगळेच डिव्हाइस कनेक्टेड आहेत. त्यातलं जे मी सिलेक्ट करतो रीड करता तिथला येतो. म्हणजे बसवर हे सगळे डिव्हाइसेस आहेत, ते सगळे डिव्हाइसेस डेटा ठेवू शकतात. पण मी CPU सिलेक्ट करतो कुठला, तो ठेवतो, बाकीचे डिस्कनेक्ट करतात. म्हणजे ट्रायस्टेबल असतात. लिहिताना मी डेटा ठेवतो, तो सगळ्यांना उपलब्ध आहे, फक्त मी एकालाच राईट करायचा तो त्यात तो लॅच होतो. हे झालं की लोकेशन. म्हणजे व्हॉट आय कॅन से that this CPU with the help of 16 n address lines is able to access 2n or 65536 different locations in which he can store the data or he can read the data. He locations झाली. Now what is an port? What is a port? Whether location is a port?
why location is not a port. What is lacking? But now, if you want to make one of these locations as a port, what is needed? Address line and data lines. Hmm? Address line and data lines to that device. ॲड्रेस लाईन्स असत नाहीत, इनेबल लाईन असती, डेटा तर असतातच. म्हणजे किती प्राथमिक आहे. आणि हे प्रत्येकाला असं आता हे आले बघा म्हणजे टॅच्यू ते आपल्या बॅगेच्या मागे झालंय. त्याचं टॅच्यू म्हणजे परमनंट टॅच्यू सारखं असं मार्क झालं पाहिजे ते तुमच्या ह्याच्यावर मेंटल प्लेनवर. तर सीपीयू locations. CPU can access any of these locations one at a time. If this location is to work as a port, what is needed? Port म्हणजे काय? Input port किंवा output port कुठलाही तुम्ही घ्या. Each bit of that should be specifically can be accessible To whom? to user. To user. How? Catching the data. Data should data should be latched for data should be represented in form of voltage. Voltage. Then for some certain time the data should remain latched in the port. yes. So you are talking about which port? Output. And what about input port? Input port must accept data from the user. From user. And it must differentiate between the two voltage levels. Two Voltage levels. means what we must have. Means what is a location? Location on हे लोकेशन आहे. ह्या लोकेशन बर जर का ह्या सीपीयू कडून डेटा बसवणं त्याचा ऍक्सेस आहे. हे फ्लिपफ्लॉप्स आहेत. फ्लिपफ्लॉप्स म्हणजे काय होतं त्यामध्ये राईट होतात. लॅच डी फ्लिपफ्लॉप्स आहेत ते राईट होतात. डी आणि क्यू का तो असा असतो. हे फार महत्वाचं आहे कळणं. हा डी आणि क्यू हा डी पण आहे हा क्यू पण आहे. आणि जेव्हा ही डेटा लाईन आहे ही डेटा लाईन आलेली आहे सीपीयू कडून आणि इथं बफर टाकला जातो. म्हणजे मला वाचायचं असेल फ्लिपफ्लॉप तर हा बफर एनेबल करायचा. हा बफर एनेबल करायचा. आणि मला लिहायचं असेल ऍक्टिव्ह लो आहे आणि हा ऍक्टिव्ह लॅच एनेबल ऍक्टिव्ह आहे असतो म्हणजे मागे इन्व्हर्टर जोडायचा. म्हणजे राईट हे झिरो केलं इथला जो आहे ते इथं आला आणि हे झिरो केलं हे झिरो केलं म्हणजे इथं जे आहे ते इथं स्टोअर होतं. मग इथं काय आता हा लोकल सिलेक्ट झालं तर एक ते सिलेक्ट 6552655536 जो डिकोडर आहे त्याच्या आउटपुटला इथं आलेली आहे ती पर्टिक्युलर. त्याचा ऍड्रेस समजा हे आहे F35E हा ऍड्रेस आहे. तर ही आली YF35E बार ही लाईन आणि रीड बार याचं ऑर म्हणजे हे आणि हीच लाईन आणि कुठली लाईन राईट बार याचं ऑर म्हणजे दिस लोकेशन रीड म्हणजे हे बफर ऍक्टिव्ह होणार. हा डेटा इथे येणार आणि दिस लोकेशन राईट म्हणजे हे सिलेक्ट होणार राईट बार. हे लो होणार म्हणजे हे होणार इथं जे आहे ते स्टोर. त्यावेळी फ्रून तिथे येणार नाही.
लोकेशन फ्लिप फ्लॉप असा आहे की ज्यात लिहिता येतं वाचता येतं. आता फ्लिप फ्लॉप आहे. आता फक्त जर हे क्यू आहे ह्या लोकेशनचं, हे बाहेर आलेलं नाही आहे, हे क्यू जे आहे ते बाहेर आलेलं नाही आहे. ते जर बाहेर आलं, ह्याच्यात जी 65536 लोकेशन आहेत ते हे एक झालं, असे 8, एक बाईट झालं, एक लोकेशन. ते जर बाहेर आलं ऍज ए पिन, तर जेव्हा मी त्या पिन मध्ये यात काहीतरी लिहितो तर हे 1 किंवा 0 आहे. तिथं तुम्ही एलईडी देऊ शकता, त्याच्यावर काही कंट्रोल करू शकता. सो इफ the output pins of the flip-flops which are being written output pins of a particular location, if output pins of flip-flops of a particular location come out of this memory chip and are accessible to the user as physical pins, then that is called as काय म्हणायचं त्याला? If Q outputs of 8 flip-flops of a particular location come out of the memory chip and accessible to the user as physical pins, then that particular location, memory location, is called as काय? Port is not complete. Output port. It's called output. And input port काय करायला लागेल? एखादा इनपुट पोर्ट असेल तर कुठली डीची आणि क्यूचं तिथनं हे काढूनच टाकायचं, हा पार्टच काढून टाकायचा. राईट नाहीच आहे, राईट ओनली इनपुट पोर्ट आहे. म्हणजे ते सिलेक्ट झालं, रीड झालं, हे बफर एनेबल झालं, तुम्ही इथं जे ठेवताय ते इथं. म्हणजे तो फ्लिप फ्लॉप मध्ये इफ दॅट फ्लिप फ्लॉप इज रिमूव्ड and only buffer exists on data pin of a particular location, then that input pin of the buffer, if it comes out and accessible to user as physically as a pin, that is called as input port. आणि IO port दोन्ही कंबाईन केला जातात, त्याच्या गोंधळात जायची गरज नाही. म्हणजे काय, what has now possible that the program can read. आणि मग ह्यानं हे केलं, समजा 8085 इन्स्ट्रक्शन आहे LDA F35E, तुम्ही म्हणजे एका पोर्टला एक पोर्ट बाहेर आलं म्हणजे 8 पिन्स त्या मेमरी चिप मध्ये बाहेर आल्या. पोर्ट आणि मेमरी हे वेगळं नाही. एखाद्या लोकेशनच्या पिन्स मेमरी चिपच्या बाहेर आल्या म्हणजे ते इनपुट पोर्ट झालं किंवा आउटपुट पोर्ट झालं. मग मायक्रो प्रोसेसर त्याला LDA न वाचू शकतो, एखादा आउटपुट प्रोसेसर STA न लिहू शकतो. सो म्हणजे हे मला बघाय करता झालं, मी इनपुट पोर्ट पिनला स्विचेस लावीन, आउटपुट पोर्टला LED लावीन आणि बघेन. पण मला आता एखाद्या ऑटोमाइज सिस्टीम मध्ये लावायचं असेल तर मी काय करू शकतो, काही सेन्सरवरून ती इनपुट पिन 1 0 करू शकतो, त्या आउटपुट पिन मी काही कंट्रोल करू शकतो. समजा मला मायक्रो सर्किट डिझाईन करायचं आहे तर मी तिथं कीबोर्ड जोडू शकतो, डिस्प्ले जोडू शकतो. सो वन्स पोर्ट पिन्स आर अवेलेबल, then that makes a complete microprocessor based system. म्हणजे काही इंटरनल CPU मध्ये इन्स्ट्रक्शन्स आहेत, काही ॲप्रोप्रिएट हार्डवायर्ड अरेंजमेंट आहे. प्रत्येक कॉम्बिनेशन आलं की पुढं काय करायचं, इन्स्ट्रक्शन सेट डिझाईन केलेला आहे. इन्स्ट्रक्शन सेट वापरून प्रोग्राम करता येतो. व्हॉट इज प्रोग्राम? म्हणजे इन्स्ट्रक्शन्स वापरून म्हणजे मला काही गोष्टी साध्य करायच्या असतील तर दिलेल्या इन्स्ट्रक्शन्स वापरून वेळोवेळी एका विवक्षित पद्धतीच्या सिक्वेन्सनं रिपीट करून बाय डिफरंट टाइप्स, by appropriate sequence of the instructions, I can achieve anything which I need. म्हणजे this
is a, what we can say, non-living servant. निर्जीव असा नोकर आहे. The actual task तसं खूप कमी आहे. Address line वर तो काही means what microprocessor chip can do, generate some address lines and access a location. पण ते कसं होणार याच्यामध्ये इकडे हार्डवायर सिक्वेन्स आहे, तो मला माहिती आहे. तो सो बाय नोईंग द इन्स्ट्रक्शन सेट थरोली I can instruct the processor in a predefined sequence of instructions so as to achieve whatever I desire. मग आता ज्याचा इन्स्ट्रक्शन सेटच खूप मोठा आहे, ज्याचा इन्स्ट्रक्शन म्हणजे इट्स जस्ट लाईक अ टूल सेट. समजा तुमच्याकडे खूप मोठा टूल सेट असेल तर एखादं काम तुम्हाला कमी वेळेत करता येईल. लिमिटेड टूल सेट असेल तरी देखील तुम्हाला ते काम करता येईल, पण वेळ लागेल. मग आता मिनिमम पॉसिबल काय काय पाहिजे, कुठल्या, हा तुम्हाला DSLR पण आहेच आणि कॉमन सेन्स म्हणून पण एक असा प्रोसेसर की ज्याच्यामध्ये मिनिमम इन्स्ट्रक्शन्स, की अशा मिनिमम इन्स्ट्रक्शन्स की काही कमी पडता उपयोगाचं नाही. म्हणजे ह्या प्रोसेसरवर ते सत्तनिष्ठ कधी करता येत असेल. आपला साधा प्रोसेसर आहे, 700 लागतील, पण काम कुठले अर्थ कामा नाही असा प्रोसेसर कसा असेल ते एक यू शुड हॅव इट इन युअर माइंड. सो नाव व्हॉट इज अल्गोरिथम. आता याच्यामध्ये अजून काय, आता आपण हे करताना when you teach a child you teach child to eat. त्याला एक घास घेणे सुद्धा तुम्हाला त्याच्या सर्व एलॅबोरेट करून सांगायला लागते. फॉर चाइल्ड इन्स्ट्रक्शन, one instruction you can say. Whereas when child grows, what you do, a sequence of instructions is considered as a task. Okay, it's now lunch time. आता लेक्चर आपण थर्ड इयर आहे, लेक्चर सुरू आहे, तुला टेस्ट आहे, इट्स लंच टाइम नाव, यू गो अँड eat and come. So that has become a task. Is it right? So a task, त्यामध्ये काय काय येणार की a group of doable instructions. A group of doable instructions की ज्यामध्ये आता म्हणजे आता फॉर एक्झाम्पल इंटिग्रेशन किंवा आपण ह्याच्यामध्ये जाऊया इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक इंजिनिअरिंगमध्ये. आपण एखादं मांडलं आणि शेवटी इंटिग्रेशन आलं. इंटिग्रेशन म्हणजे we took it from infinitesimally small portion and we say that it should integrate over a reasonable, what we can say, size. So we put integration, we put limits and big expression bracket. म्हणजे you solve this, you get the answer. म्हणजे solving integration, though it's काय integration येते त्याच्यावर, integration येते काय, solving integration though complex is a defined task. Is it right? Is a defined task. So what is algorithm? A huge complex task assigned is to be arrived at by dividing it into simply explainable task. मग आता a smart guy can say that entire प्रॉब्लेम गिव्हन इज इट्स अ टास्क. पण तोच घ्यायचा, त्याचा तुम्हाला म्हणजे आता अगदी कुठपर्यंत घास घेपर्यंत नाही, पण मीन्स यू शुड बी एबल टू डिवाइड दॅट इन टू कॉमन सेन्सनं जे सोपे, ज्याच्या जे म्हणजे ऍड टू नंबर्स. मग ऍड टू नंबर सुद्धा जर का बायनरी नंबर असतील तर 4 बिट फुल ऍडर ते पण ऍक्च्युअली मोठा आहे, पण ते अज्युम्ड आहे आता. सो ऍड टू नंबर्स, 2 binary numbers are added and we get, if we add 2 n bit binary numbers, we get an n plus 1 bit number. हे fixed आहे. Is it right? But now multiplication of 2 binary numbers is an algorithm.
Are you getting me? Two binary numbers. So where addition is a task. Addition is a task. So we start with now. We now just go for algorithmic approach, where you first define what is known task, and based on that we do proceed further. So we simply take an algorithm for if addition of two numbers is known, then we need to now devise a mechanism for multiplying two 8-bit numbers. It's an algorithm. Even though it's very primitive, let us see how effective you can do it. Multiply two 8-bit numbers. How will you multiply? How will you multiply two 8-bit numbers? There are different methods. Now, when we talk of different algorithms, we are having a theme of various parameters of algorithm. How complex it is means what resources it will need and how efficient it is. And there is a trade-off. If it is efficient, it needs more resources. If we have less resources, it is less efficient. And using same resources, who can do best is optimum algorithm. So now the question is, how will you start for? What is the first step of this algorithm? कसं करणार? काय अशक्य आहे? मग first is very simple. Multiplication by what you are doing? Design algorithm. Multiplication by successive addition. Simple most. तो काय करणार? No, digit names. Suppose if m into n is there, then we have to add m n times for successive addition. Add m n times in not itself. In 0. You have to start with 0. In 0, you have to add m for n times. So just now it is refreshing, and now we slowly will move to more and more complex things. आता काय केलं समजा आपण त्याला एक आपल्याकडे we have instruction 85 आपण जर धरला, we take some for simplicity. तर आपण काय करणार त्याला आता ऍड केल्यानंतर काय होतं कॅरी येतो, मग प्रॉब्लेम होत जाईल. म्हणून लकीली एक कशा आपल्या इन्स्ट्रक्शन आहे 16 बिट ऍडिशन ची इन्स्ट्रक्शन आहे. कुठली 85 का आठवते का? नाही, डॅग. बरं एनिवे तेही फार महत्वाचं नाही. आपण वी कॅन गो जेनरिक. नाही आपण काय घेणार अल्गोरिथम इन्स्ट्रक्शन याची गरज नाही. वी कॅन जस्ट राईट ऑपरेशन. सो वी स्टार्ट द रिझल्ट. आता एक रिझल्ट एक डिफाइन केला आपण. वी डिफाइन a variable result. We have variable n1, number n1 given, n1 किंवा आपण num1 म्हणूया variable num1, num2 result. मग काय करणार पहिल्यांदा we start with result equal to असं लिहितो आपण म्हणजे राईट 0 पहिल्यांदा घेतला. Then काय करणार result equal to result
प्लस num1 नंतर ते कसं करणार वाय तर मग आता काय करणार तुम्ही काउंट इक्वल टू num2 काउंट इक्वल टू num2 नंतर काय करणार इथं काउंट इक्वल टू काउंट -1 बरोबर and if count equal to 0 तर काय रिटर्न रिझल्ट किंवा आपण अगदी सर खूप त्या सिंटॅक्स द्यायला नको मल्टिप्लिकेशन equal to result. So this algorithm is to be called with number 1 and number 2 as inputs. You get multiplication as the output. Is it right? यात एक चूक आहे. कुठली चूक आहे? Else if count equal to 0 this किंवा आता किंवा if count उलट लिहूया आपण not equal to 0 go to वापरत नाही ते चुकीच पण आता आपण त्याच्या जायचं नको go to again आणि again झालं राईट इज इट राईट तरी एक चूक आहे हे चूक मी चुकून राहिले तर यात मेजर चूक आहे यात काय चूक आहे सांगा भाऊ जर का जे तुम्ही अगदी हे माझं प्रिमिटिव्ह वाटतंय तर काय चूक आहे तुम्ही सांगायला पाहिजे काय चूक आहे बायनरी आता बायनरी सगळं बायनरी मध्ये आपण धरूया किंवा आता बायनरी ह्या याच्या पण थोडस म्हणजे हे सगळं करणारा कोणतरी आहे डायरेक्टली डेसिमलचा असंही धरू शकतो आपण कन्सिडर ते त्यात एक फंडामेंटल चूक आहे रेंज रिस्ट्रिक्शन आपण असं धरू की नंबर 1 नंबर 2 हे 8 बिटचे आहे त्यावर रिझल्ट हा 16 बिटचं व्हॅल्यू धरली स्पेस दिली की चालतंय बायनरी धरूया ठीक आहे बायनरी एव्हरीथिंग बायनरी तर एक चूक आहे काय चूक आहे काय चूक आहे इथं आपण काय करतोय काउंट इक्वल टू काउंट -1 करतोय काउंट काय आहे सुरुवातीला num2 आहे होत आहे का बरोबर नाही एक वेळ जास्त रिझल्ट शून्य केला म्हणून रिझल्ट num1 घेतला असतं तर जास्त झाला असतं रिझल्ट 0 घेतलाय 0 मध्ये num2 इतक्या वेळा num1 मिळवणे म्हणजे मल्टिप्लिकेशन एक चूक आहे बघूया म्हणजे किती तुम्ही अलर्ट आहे अगदी सोपा याच्यासारखा सोपा आता म्हणजे याच्यापेक्षा सोपं काय असणारच नाहीये काय असेल सो व्हॉट इज देअर काय चूक असेल हे सोपी आहे अगदी सुरुवातीला काय होते काउंट num0 चेकिंग कुठे होत आहे 0 चेकिंग काउंट नॉट इक्वल टू 0 आणि काउंट आपण कमी कमी करत चालतो म्हणजे सगळ्यात शेवटी होते तर एकाच वेळेला
नम तुम्हाला काही हे माहिती आहे का, पेंटियम प्रोसेसर जेव्हा डिफाय केले तेव्हा ते इंटेलने परत घेतले. तर त्यात एक अशी मिस्टेक होती की नॉर्मल केसमध्ये ते व्हायचं नाही, ओकेच वाचायचं, पण ठराविक एक कुठल्या तरी सिच्युएशनला ते चुकीचं रिझल्ट द्यायचं. हा अल्गोरिथम नॉर्मल केसमध्ये बरोबर येईल, पण इफ num2 इज 0 ॲट द बिगिनिंग तर काय होणार? इन्फायनाइट नाही. इन्फायनाइट नाही. काय मिळेल? नाही. 8 बिट नंबर्स आहेत. वी आर व्हेरी स्पेसिफिक. काय मिळेल? समजा 8 बिट म्हणजे हेक्स, आपण बिट लिहिताना निबल एकत्र करून जरी बिट लिहित नाही, 8 बिट म्हणजे 2 निबल. नंबर इज 00 to FF, हा 8 बिट नंबर झाला. बरोबर? मग समजा पहिला नंबर आहे 00 आहे, हे num2 आणि num1 आहे 03 आणि रिझल्ट काय 16 बिट्स आहे. तर किती रिझल्ट? इफ num2 is 0 and num1 is 03, what will be the result if this works? हे आलं तर अतिशय तुम्ही एकदम अलर्ट आहे. हे यायला पाहिजे, प्रत्येकाला यायला पाहिजे. किती होईल? 256 टाइम्स 3, 256 म्हणजे हेक्स मध्ये